हाजरा हजूर सतगुरु दे दसा पातशाहियां दी हाजर नाजर जोत प्यार दे सोने सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दे पावन दरबार विच बड़ी ही श्रद्धा ते भावना दे सहज जुड़ बैठ करके आप जी हर रोज की तरह अज भी शाम दे सोहने दीवाना दा आनंद माण रहे हो। भागा भरिया सबब सतगुरां ने बख्शिश कीता है। कल शाम दे दीवाना विच गोबिंद राय जियां दे बचपन दे जीवन दियां कुछ झलकां नूं सरवण कीता। किवें छोटी उम्र दे विच बलेला बना के नाले आप निशाने लाउंदे ने नाले अपने साथियां नूं निशानेबाजी सिखाउंदे। इन्हां दे जोज अते खेडां नूं वेख के हर कोई प्रभावित हुंदा है। दिली दिल गल जरूर आउंदी है कि कोई अवतारी पुरुष इत्थों तक आप सरबत संगतां ने पटने की धरती ते वरताए सतगुरां दे गिणे चुने चोज सरबण कीते। आओ इस इतिहास नूं अगे तोरीए। कुछ समा मन कित बिरतियां नूं एकाग्रचित बनाइए। कोई भी जेबा अते रसना वांझी ना रह जे। गज वज के बख्शो प्यार दा सबूत जपो जी सतनाम श्री गुरु साहिब जी। सतनाम श्री गुरु साहिब जी। दोहरा उठते साहिब सतगुरु तेग बहादुर तीर। कर कारज महपाल को हटे संग भट पीर। चूड़ामण कवि भाई संतोख सिंह जी सतगुरां दे पवित्र जीवन दी कथा नूं अगे लिख रहे। गोबिंद राय दी पटने दी धरती ते बचपन दे बालपन दे चोज वरता रहे। उन्हां दी नित दी खेड नवेकली हुंदी है, जमाने तो अलग हो रही है। उधर दूजी तरफ नावे सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जो असम के इलाके च आए हुए ने, जिथे अजकल गुरुद्वारा धोबड़ी साहिब है। कामरूप देश का बादशाह जिस दी संधि सतगुरां ने राजा राम सिंह दे नाल कराई। वो कारज सतगुरां ने फतेह कीता जिन्हों जग ते कोई गुरां बिना कर ही नहीं सकता, जो कदे सर नहीं सी हो सकता। हुण उधर तो गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे मन दे विच फुरना है, छेती पटना साहिब चलीए। जो पई अनक प्रकार गुरु की सेवा। करत भयो निप जानत भेवा। कामरूप देश दा राजा कतई नहीं चाहुंदा सी सतगुर दी छड्ड के चले जाण, क्योंकि थोड़ी ही देर विच सतगुरां दे चरनां नाल इंनी प्रीत बन गई कि ओह इलाके दे लोग कदे सतगुरां ते वार करदे सी ब्रह्मपुत्र दरिया ना टप जाण। हुण ओह सतगुरां दे अनिन्न भगत ते सेवक बन चुके ने। ओह एक पल दा विछोड़ा नहीं चलदे। जदों सतगुरां ने कह दिता असीं सवेर हुंदिआं इत्थों चले जाना है, कामरूप देश दा बादशाह छोटे मोटे राजे ओहदे वजीर रानियां सब विरलाप करदे ने। देश कामरू सर कर जीना अधिक आनंदत लश्कर पीना। जयपुर दा बादशाह राजा राम सिंह सतगुरां दे कोल है। मरज हस के कहंदे राम सिंह रही दुनिया के इतिहास में तेरा नाम रहना है। जिस इलाके नूं 250-300 सालां विच वड्डियां हुकूमतां सर नहीं कर सकियां,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੰਮਤ ਕੇਤਿਕ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਏ, ਫਤਿਹ ਦੇਣ ਕੀ ਬੰਬ ਵਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵਜਾਏ। ਫੌਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਜਿਸ ਕੋ ਕੂਚ ਕਰਾਇਓ, ਬੇਚਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹਰਖਾਇਓ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਦਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰੋ, ਇੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਸੰਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਹਿਓ ਪਿਆਨਾ, ਬਾਜੈ ਆਗੇ ਬ੍ਰਿਧ ਨਿਸ਼ਾਨਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠਾਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਚੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੇਜਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਟੱਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦਰਿਆ ਟੱਪ ਕੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਸਮੇਤ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਆਇਆ ਏ। ਸ਼ਿਵਕਾ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਨਿਰਪ ਕਹਿ ਕਰ ਸੋ ਚੜਾਏ ਸਾਦਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਗਲਵਕੜੀ ਪਾਈ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਿਓ, ਸਤ ਸੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਓ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਦੀਂਗਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਜੀ ਆਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਵਰਤਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਸ ਇਸ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4 ਕੁਹਾਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਕਰਤ ਮਜਲ ਪਰ ਮਜਲ ਸਦਾਈ, ਚਲਿਓ ਆਏ ਲਸ਼ਕਰ ਸਮੁਦਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ। ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਢਲਦਿਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਜਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਜਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ 12 ਕੋ, ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਡੇਲੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਪਰੈ ਆਨ ਕਰ ਜਹਾਂ, ਤੁਧ ਪਸਰੈ ਗੁਰ ਕੀ ਜੈ ਕਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਬਸ ਚਾਈ ਚੜ ਜਾਂਦਾ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਰੁਕਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਦਿਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਵੇਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਘਟਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਮੁਦਤ ਹਿਰਦੈ ਚਲ ਆਵੇ, ਅਰਪ ਪੂਰਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਰਫਤਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਾਹਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪਿਤਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਤੇ ਮੁਖੜਾ ਵੇਖੇਗਾ ਜਾਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਜੋ ਕਦੇ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਗਰਭ ਆਜਗਨ ਬਸਤ ਅਜਾਇਬ, ਹੇਤਰ ਜਾਵਨ ਅਰਪੈ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਭੇਟਾਵਾਂ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ, ਸੋਹਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਭੇਟਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਕਾਮਨਾ ਪੈ, ਜਸ ਕੋ ਉਚਰਤ ਸਦਨ ਸਿਧੈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੱਚਦੀ ਗਾਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਾਵੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ। ਜਦ ਚੱਲੇ ਸੀ ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਨੇਰੀਆਂ ਝੁੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਖਤਰੇ ਆਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਗਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਬਹੇ ਦੁਪਹਿਰੀ ਡੇਰਾ ਘਾਲੈ, ਭੋਰ ਹੋਤ ਮਾਰਗ ਦਲ ਚੱਲੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਫੇਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੌਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟਿਕਾਣਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਸਫ਼ਰ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਚਲ ਜਾਮ ਰਹਿ ਦਿਨ ਥੋਰੇ, ਬਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਆਵੈ ਗੁਰ ਓਰੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਰਛਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਿੱਛੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੁਕ ਕੇ ਆਪਸੀ ਮਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਨ ਕਰੈ ਜਗਲ ਕਰ ਜੋਰ, ਬਿਨਾ ਬਖਾਨੈ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਖੰਡੀ ਲੋਕ, ਵਹਿਮੀ ਭਰਮੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਕੇ, ਚਰਨਾਮਤ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਊਣਤਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸਾਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਕਟ ਬਿਠਾਵੇ,
ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਾਤ ਨਿਤਰਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਾਜਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਮਾਫੀਆਂ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਹਾਨ ਬੜੇ ਹੋ। ਅਨਿਕ ਬਾਰ ਸਿੱਖ ਪਠੇ ਅਗਾਰੀ ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸੋ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ 200-400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਖੱਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ ਵਿਛੜਨਾ ਪਇਓ ਕਦਾ ਉਧਾਰਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖਤ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਉਡੀਕ ਉਡੀਕ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਪੱਕਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹੁਣ ਤਰਸ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ। ਆਵਨ ਤੀਰਤ ਹਿਤ ਦਿਸ ਪੂਰਬ ਸੁਤ ਤੇ ਵਿਚਰੀ ਨਾਹਿਨ ਪੁਰਬ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਖਤ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਈ। ਆਏ ਸੀ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪ ਤੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਕਾਮਰੂਪ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਤਰ ਪ੍ਰਤੀਖਿਆਨ ਧਾਰਤ ਉਰਮੈ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਬਸ ਪਟਨੇਪੁਰ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਗਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਏ। ਅਜਕ ਸਨੇਹ ਮਿਲਨ ਕੋ ਧਰਤੀ ਪਾਤੀ ਬ੍ਰਿੰਦ ਪਠਾਵਨ ਕਰਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੱਤ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਖੱਤਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਨਨੀ ਸੁਧ ਪਾਏ ਚੰਦ ਸ੍ਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਖੱਤ ਭੇਜਿਆ, ਗੱਲ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਟਨੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਪਟਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਛਿੜਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਇਤਰ ਛਿੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਗਏ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਵਤ ਪੁੱਛਨ ਬੂਝ ਬਹੁ ਬਾਰੀ ਸੁਤ ਕੀ ਸੁਤ ਸੁਨ ਸੁਨ ਮਦ ਧਾਰੀ। ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ, ਕਦੇ ਕਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਣਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ 100, 50, 20 ਖੱਤਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਕੈਸੇ ਚੋਜ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿਮ ਆਵਤ ਗੁਰ ਪਟਨੇ ਔਰ ਵੇਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੁਤ ਨਿਤ ਉਠ ਭੋਰ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਮਾਯੂਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਾ ਫੜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਦਿਲ ਤੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚਾ ਚੜਿਆ ਏ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਗੁਜਰੀ ਗਊ ਬਾਤ ਸੁਣਾਵੇ ਬਹੁ ਵਿਦ ਓ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ,
क्योंकि इस जन्म विच अखां दे नाल पिता जी नूं अजे तक नहीं वेखिया। बड़ी देर हो गई, बड़ी उम्र भी हो गई, कई साल बतीत हो गए ने। गोबिंद राय पुछदे ने साडे पिता जी ने कदों तक आउणा है? माता गुजर कौर जी कहते पुत 2-4 दिनों तक आ जाणगे। फिर कहते माता जी मैनू अपने पिता जी का पिछोकड़ दस्सिओ, उन्हां दे गुण दसो, मैं सुनने चाहुंदा हां। सुनो पुत्र पंजाब जो देश, सतगुर तिथि बसै विशेष। हुण जिस वेले गोबिंद राय जी ने छोटी उम्र दे विच एडा वड्डा बचन पुछिया, साडा पिछोकड़ की है? लो जी आ गल कदे अपने बच्चियां ने आपां नूं पुछी नहीं पुछदे, क्योंकि उन्हां कोल ते मां बाप नूं पुछण दा समां नहीं, पिछोकड़ ते दूर दियां गल्लां। आखो सतनाम नहीं समा। मां की करदी, पिता की करदा, मैं इन्हां लई की करना है? इन्हां बड़े फर्ज पूरे ने, बचपन तो लैके हुण तक साडी संभाल कीती, मैं इन्हां नूं किवें खुश रखां? है कोई धी पुत्त ऐसा जो ये सोचदा होवे? 100 चों एक अद्धा पैंदा। हुण गोबिंद राय पुछदे ते माता नानकी जी जो दादी जी ने वो बड़े अदब नाल सत्कार नाल दसदे ने, कहंदे पुत्त अपना इलाका है पंजाब, 5 पाणियां दा इलाका, असी पंजाब देश दे वसन वाले हां। जंग तुरकन के संग, बार बार होए भट भंग। गोबिंद राय पुछदे ने दादी जी जदों आपां पंजाब दे रहण वाले आ, फिर इत्थे क्यों आए? हुण इस सवाल का जवाब किसी कोल नहीं, बहुत बड़ा सवाल उन्हां कर दिता। फिर अगों हस के दादी जी कहंदे पुत्त पंजाब की धरती ते नित जंग हुंदे रहिंदे सी, नित लड़ाइयां हुंदियां सी, आपां टल के आ गए। सोडी बंस श्रोमण महा, रामदास गुरु जस जय कहा। गोबिंद राय हस के पुछदे माता जी आपां क्यों डर के आ गए? जंग क्यों हुंदे सी? की कारण सी? अगों फिर दसदे ने दादी जी माता नानकी जी जो गुरु तेग बहादुर साहब जियां दे माता जी ने कहते पुत्र जे जंग भी लगे ते अपनियां नहीं लवाए। आखो सतनाम। जे लड़ाइयां होईयां ते अपनियां ने कराईयां। ये शुरुआत कित्थों हुई? धन धन गुरु रामदास पातशाह जी दे सपुत्र बाबा प्रिथी चंद जी वालों ये शुरुआत हुई सी, जिन्हां दी बदौलत गुरु अर्जन देव पातशाह नूं तथियां तवियां ते बहना पै गया। सरकारां दी झोली चोई जाके पई ना प्रिथी चंद, पूरी खिलाफत की, बड़ी कट्टरता दे नाल आख्या मैनूं मेरे भरा तो खतरा है। ये सारी कथा इतिहास तुसीं सुनिया होया विस्तार से। दादी जी दस रहे ने कहंदे सोढियां दी वंश दे विच गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी आप चले आ रहे हैं, क्योंकि पीढ़ी हो है दशमेश पिता जी तक ये सूढ़ वंश चली आई है। हुण गुरु रामदास पातशाह जी लाहौर के रहने वाले, लाहौर दियां ने ही अपनियां दी खिलाफत की। नागपुर जन्मे नगर विशाल, बाहर बसे श्री गोइंदवाल। फिर समा पैंदा रहा, गुरु रामदास पातशाह जी नूं चल के आउणा पै गया गोइंदवाल साहिब दी धरती ते। क्यों आए जी? अमृतसर साहिब छड्ड के जदों अपने पुत खिलाफत करन लग पए, जदों बाबा प्रिथी चंद जी अपने पिता की विरोधता, छोटे भरा की विरोधता ये कुछ कर्म ते आ गए। क्योंकि माया का लालच ते माया का नशा ऐसा है बंदे नूं अपने अपने नहीं लगदे। वो कहंदा मेरे वर्गा ही लगदे कोई नहीं। आही रोग लग्या सी प्रिथी चंद जी नूं, वो किसे नूं अपना नहीं समझदे सी, अपने गुरु पिता नूं पिता नहीं सी जाणदे, गुरु भरा नूं भरा नहीं सी समझदे। वो कहंदा सी मेरे वर्गा ते है ही कोई नहीं, मैं ते दिने तारे विखा देना। शरियाम बोलदा सी, मेरी कोई बराबरता नहीं कर सकता। कहंदे सतगुरां ने इहदा इलाका छड्ड दित्ता, गोइंदवाल आके वस गए। प्रथम नगर तीर्थ विराम, विजत्यो श्री अमृतसर नाम। कहंदे भावे के अमृतसर साहिब नगर वस रहा सी, गुरु रामदास पातशाह जी दा वसाया होया सी। वो नगर बहुत सोहना सी, पर जे अपने इलाके विच अपने ही विरोधता करन लग जाण, सियाणे कहंदे इलाका सियाणियां नूं छड्डना पैंदा है। गुरु रामदास पातशाह जी ने विरोधता नहीं की, एक शब्द माड़ा नहीं आखिया।
ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਕਦੇ ਸੁਲੱਭੀ ਖਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਗੰਢੀ ਹੋਈ। ਨਿੱਤ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੀਡਾਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ, ਕਰਿਓ ਬਸਾਵਨ ਰਚੇ ਉਪਾਏ, ਵੱਡੇ ਤੁਮਾਰੇ ਭੇਤੀ ਸਿਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕੀ ਸਿਰ ਪੜਾਉਂਦਾ ਫਿਰੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਰੋਗ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਬੜੀਆਂ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਨਿੱਤ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਉਣੇ, ਨਿੱਤ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਧਮਕੀਆਂ ਭੇਜਣੀਆਂ, ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਬਾਹਰ ਪਿਤਾਮੇ ਭਏ ਤੁਮਾਰੇ, ਜਿਨ ਤੇ ਲਰਦ ਤੁਰਕ ਗਨ ਹਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੁਕ ਗਏ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਕਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀ, ਕਦੇ ਦਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾਇਆ, ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਸਪੇਰੇ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਡਾਲੀ ਵਸ ਗਏ, ਬਸੇ ਪਿਤਾ ਕੇ ਪੁਰ ਕਰ ਤਾਰੇ, ਪੁਨਹ ਵਿਭਾਸਾ ਕੁਲ ਨਿਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਚੰਗਿਆੜੀ ਬੁਝਦੀ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। ਜੋ ਕਰਤੂਤ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਨਾ ਭਗਤੀ, ਤੇ ਅੰਸ ਵੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਕਲਪਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਹਰਬਾਨ ਗਿਆ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦੇ ਉਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਾ, ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਪਿਛੋਕੜ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛਣ ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਝੋ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਬਸਾਵਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਡਰਨ ਭਇਓ ਤੁਰਕ ਗਨ ਮਰਿਓ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਸਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕੀਤਾ, ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਕੇ ਘਰ ਬਣਵਾਏ, ਪੱਕਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਉੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ
क्योंकि जो बच्चियां नूं अपने पिछोकड़ का पता होवे, अपने विरसे का पता होवे, धर्म सभ्याचार का पता होवे, वो किसी के सवालों को सुन के कदे नमोशी नहीं करते। अज सिखां दे परिवारां च, पंजाब के घरां च जमे बच्चियां नूं 4 साहिबजादियां दे नाम पुछ लो, मूहां ते ताले लग जांदे। 5 प्यारियां दे नाम पुछो, याद ही कोई नहीं। कि ये फर्ज कल्ले सिखां दा? जिस धरती ते इन्ना कुछ होया, सानू उस धरती बारे नहीं पता किथे किथे की होया। किसी भी सिख परिवार के बच्चे नूं ये पुछ के वेखो भी चमकौर साहिब किथे है ते उत्थे की होया। जे तुहानू 100 चों 5-4 ही सुणाउणगे, बाकी ते कहणगे है किथे। आखो सतनाम, सानू नॉलेज नहीं इहदे बारे। दुनिया की बड़ी नॉलेज है, CN टावर किथे है, TV टावर किथे है, किस थां ते की हुंदा है, किहड़ी चीज कित्थों मैन्युफैक्चर हो रही है, सब कुछ पता सानू। पर सानू अपने विरसे बारे नहीं पता, अपने परिवार बारे नहीं पता। साडा परिवार किहड़ा, सिख पंथ साडा परिवार है समुचे पंजाबियां दा। क्योंकि इस धरती लई सतगुरां ने की कुछ कीता है। जे पंजाब वसदा ते वसदा गुरां दे नाम ते है, गुरां ने वसाया है, गुरां दे नाम ते वस रहा है ते गुरां दे नाम ते चल रहा है, जी रहा है। हुण इत्थे जदों दादी जी ने सारी गल सुनाई कि करतारपुर की धरती ते बड़ा भयानक जंग होया, उस जंग दे विच दुश्मन दे आहू लाहे गए, इन पाछे गादी पर पुता, तिल होए श्री हर राय अदूता। फिर गुरु हरगोबिंद साहिब जी तो बाद गुरता गद्दी ते पोतरे बैठे, गुरु हर राय पातशाह। वो जो गुरता गद्दी ते बैठे ने, क्योंकि बाबा गुरदित्ता जी दे पुत्र सी। गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे बाबा गुरदित्ता जी पुत्र ने। हुण बाबा गुरदित्ता जी ते गुरु तेग बहादुर साहिब आपस विच भरा ने सके। कहंदे वर्ग ने पुत्र नूं गुरता गद्दी नहीं बख्शी। ये सारी कथा सुनी हुई तुसी, सिर्फ एग्जाम्पल चल रही है। कहंदे उन्हां ने अपने पोतरे हर राय साहिब जियां नूं गुरता गद्दी सौंप दित्ती। वै सुत तिल ते उपजत भये, जब है कितक दीर्घ बैठिए। जदों गुरु हर राय पातशाह जी नौजवान होए, 25-26 साल की उम्र विच आए, कीरतपुर की धरती ते वसदे सी। उन्हां को नगर वसाया, गए वो भी करतारपुर साहिब तो सी। कीरतपुर की धरती ते आए, कहते घर दे विच 2 पुत्रां दा जन्म होया। दोनों दे विचों एक ते रब दी मूरत सन। जे सच राम राय तिस नामो, श्री हर कृष्ण लघु अबराम। बड़े सी, बड़ियां दा नाम सी बाबा राम राय जी, जो उन्हां समयां च जिउंदे सी जदों गुरु गोबिंद सिंह साहिब पातशाह जीवित सन। बाबा राम राय उन्हां समयां कहते जिहड़े छोटे सी हरकृष्ण साहिब 7-8 साल की उम्र विच ज्योति जोत समाए। हुण पिता जी दे पासों गुरता गद्दी छोटे सपुत्र ने पाई, क्योंकि वो गुरु स्वरूप सन, वो परमेश्वर दा नूर सन। जेठे कहो टिक शाहो हकारा, करा मात गण दीन उधारा। सतगुरां दा जेठा बड़ा पुत्र सी, वो गल ते पिता जी दी मन के औरंगजेब कोल गया सी, पर उत्थे जाके पिता नूं ही भुल गया। आखो सतनाम, भुल गया मोहरा। औरंगजेब बादशाह की खुशामद बाबा राम राय करते रहे। इहो जे हालातां च आ गए, एक दिन पिता जी ने कह दिता, तू साडा पुੱਤ ते असीं तेरे पिता ही नहीं, मथे ना साडे लगी। कहते बाबा राम राय जी ने भी उही कुछ कीता जो प्रीति चंद करते सी। आखो सतनाम, उही कुछ करते रहे। जद भी मनुख नूं कदे कोई मारदा, अपना ही मारदा, गैर तो कादा खतरा। बचना ते रिश्तेदारां तो चाहिए, जिहड़े गल्लां बनाउंदे बचना ते उन्हां तो चाहिए, जिहड़े पैर पैर ते मौका नहीं गवाउंदे। घर बैठणगे भी, आउणगे भी, खाणगे भी, पीणगे भी, उत्थों गल्लां भी नोट करके ले जाणगे की कुछ करदे ने। ਉਹ शरीक ने कोई ਹੁੰਦਾ करला गुरु नाल जुड़िया होया, जिहड़ा रिश्तेदारी नूं रिश्तेदारी समझ के निभावे। ज्यादातर लोकी दे नीचा विखाउणी आउंदे ने घरे, आई कोशिश होई। कहंदे राम राय जी ने परिवार विच रह के परिवार दे गुणां नूं ना सिखिया। प्रीति चंद जी परिवार दा मैंबर सी, परिवारां दे गुणां नूं नहीं सिखिया। हौवे सी, हौवे वाला बंदा अपने परिवार दे तरफ नहीं जांदा, ना उन्हां दे गुण धारण करे, ना उन्हां दी सोच रखे, क्योंकि उहदे ख्यालात ही जग तो वखरे ने।
ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਚਾਹਤ ਕਹਿਤ ਤਲੇਸਰ ਜੈਸੇ ਬਿਲਮ ਬਹੀਨ ਕੰਤ ਭਾਤ ਐਸੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਮਾਏ। ਦਾਦੀ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਦਾਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈਏ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਕਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਕਲਯੁਗ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੂਵੀਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਹੋਈ ਆ, ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਸਿਖਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ, ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਏਕਤਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਜਾੜਦੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਦੇ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਵਸਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਜੀ ਕੋਲ ਮਸੰਦਾ ਨੇ ਸੂਹ ਪਾਈ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਾਈਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਾ ਮਾਨੀ ਆਚੀ, ਲੱਗ ਸੁਤ ਗੁੱਤਾ ਦੇ ਉਰਬਾਚੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਏ, ਇਹ ਸਿਆਣਾ ਏ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੱਧ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵਸਾ ਲੀਆਂ, ਬਸ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੂੰ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿਤਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਨਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਉਹ ਤੇ ਕਦੇ ਲੜਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਾਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੜਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਧੀਰਮਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕਿਤਿਕ ਵਾਸ ਦਾ ਸਮਤ ਫਿਰੈ, ਬਾਹਰ ਬੈਕੁੰਠ ਪਿਆਨੋ ਕਰੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋਢੀਓ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜਾ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਂਗਾ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਐਸੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿੰਦੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੁਪ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾਉਂਦੇ। ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਖਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਝਾੜੂ ਬਰਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ। ਤਿਨ ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਰੇ, ਭਏ ਪੂਜ ਬਿਦਤੇ ਜਗ ਸਾਰੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ।
ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਾ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੱਲੇ, ਚੱਲਦੀ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਕਦੋਂ ਛਪਣਾ ਕਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਊ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ, ਸੀਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ। ਕਉ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕਰ ਕਰ ਬਾਦੈ, ਸੋਢੀ ਧੀਰ ਮਲ ਤੇ ਆਦੈ। ਜਿੰਨੇ ਸੋਢੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਕੰਧਾਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀਆਂ। ਘੜਿਓ ਤੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਆਣਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਵਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੋਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ, ਨਾਲੇ ਭੰਡੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀਲ ਹੁਜਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਉੱਚਾ ਨੀਚਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਬਸੈ ਬਕਾਲੇ ਗ੍ਰਾਮ ਮਝਾਰਾ, ਤਜ ਕਰ ਉਤਰੇ ਨਦੀ ਉਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਨਗਰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਇੱਕ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪੈਂਦਾ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਰ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੇਖਿਓ, ਸਕਸੈਸ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਆ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭੈਣਾਂ 'ਚ ਉਲਝਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਿਓ, ਲੜਾਈ ਸੋਟਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂ, ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਤੇ ਔਖਾ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਵਿਗੜ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਵਿਗੜੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਗੋ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਥੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਸਿਆਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਚੁਕੇਲੇ ਖੋਣੇ, ਛੋਲੇ ਖੋਣੇ, ਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਜੁੜਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਇੱਕ ਨਗਰ ਬਸਾਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਮ ਮਤਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਭਰਾ ਦਾ ਨਗਰ। ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਵੰਸ਼ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਰਵੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਕਬੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਖਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੱਡੀ ਹੰਡਾਈਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਜਦ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉੱਠੀ, ਜਦ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠੀ, ਆਪਣਿਆਂ 'ਚ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ, ਹੁਣ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਿਆ ਉੱਥੇ ਧੀਰਮਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੂਰਜਮਲ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਥੋੜਾ ਵੇਖਣੀ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਰਾ ਕਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖਿਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਕਤ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀ ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੇ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਹ ਤੋੜਦਾ। ਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੀ ਭਰਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਆ। ਜਦ ਵੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਦਾ।
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਿਆ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ, ਉੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। कहा सदन तिन रचे रहे हैं, पुन परलोक प्यार चाहे ਕਹਿੰਦੇ है। ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਵਸੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਵਸਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਸਿਆ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨਗਰਾਂ ਦੀ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਵਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ। ਜਦ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਵਸਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ। ਹੁਣ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ ਕੋਈ, ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਉਮੈ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ, ਤੇ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਲਿਆ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੀਆਂ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ। ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਜੂੜਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਰੋਜ਼ ਕੋਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਸ਼ਰੀਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਿੱਧਰੇ ਨੇ, ਆਪੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀਤਾ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਾਈ। तब तुमरो तह आए पितामा, बसे कितक दिन पिता बिरामा। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਈ, ਚਲੋ ਇਸ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰੇ ਆਈਏ। ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਫ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਫ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜੌਹਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਾਫ ਸੀ ਸਾਲਸਰਾਈ ਜੌਹਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਘਰ ਖਿੱਟ। ਅੱਜ ਦਾਦੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਬੇਟਾ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 5 ਭਰਾ ਸੀ, ਭੂਆ ਜੀ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਰੱਖ ਲਿਆ? ਆਹ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ